नमस्कार श्रोता बंधु। गाल्पिक श्री अक्षय ओझा लिखित अल्प अल्प गल्प मध्यरु आजिर गल्पटी उपस्थापना करुछि उजुड़ा दिगंत। सहल सहल गाँव बाहरिली स्टेशन आड़कू। ट्रेन 11टारे पार करिब स्टेशन। समय समय शीघ्र किंबा विलंब हो जाए, तेणु घंटाए 1.5 घंटा पूर्वर पहुँचवाक पड़िब स्टेशन रे। छोटिया स्टेशनटी हरिदासपुर। लोकल ट्रेन रुहे। गाँव 6 किलोमीटर दूर। पाद चला रास्ता 2 घंटार उत्साहित थिली। पाद चलिबार अभ्यास नाही। साइकेल धरी जीवाकू भल लागिलानी। काम कार्य व्यस्त रही भूली जाइथिली जीवन को। एबे रिटायरमेंट परे सबु जेमिति मने पड़ुछि। एकुटिया और निछाटिया लागुछि। जीवनर गति केउ मोड़रे केमिति मोड़ी हेई कुआड़े नहीं गलानी जानी पारिलिनी। जी आगरे पड़िला सेया को निजर करी कर्तव्य करी चलिली। जी उपकृत हैला सी मो ना को सम्मान रे गाई बुलिला। आउ जहार उणा हैला सी मुह मोड़िला, कथा हैलानी। अपप्रचार कला। सभी को निजर करू करू अवसर नेली। बयस बढ़िला बेलकू कहीं आग भली श्रद्धा मिलिलानी। एकांत सब बेले घर करुथिला। रास्ता सरीगला एसबू भाभी भाभी शेषरे स्टेशन पहुँची गली। शांत छोट स्टेशन टीए। काँ भा यात्री अपेक्षा करिचंती लोकल ट्रेन को। जड़े दी जण फेरीवाला चना सोला भजा बिकु थांती। पेड़ावालाटीए चिल्लै चिल्लै पेड़ा बिकु थाए। मो स्टेशन ट्यापरू पानी मुंदाए पीली। गछ तल छाईरे एक स्टेशन बेंच उपरे बसी पड़िली। ट्रेन आसीबाकू आहुरी 1.5 घंटा अछि। जीवनर नवरंग को दोहरैली ए 60 वर्ष बयस रे। भल पाठ पढ़िली, भल चाकरी कली। पूरा परिवार रे मु एक उच्च शिक्षित अध्यापक चाकरी, भल रोजगारी तथा एक सम्मान्य व्यक्ति भाव रे मोर परिचय हैला। बापा बो भाई भौणी समस्ते मते आदर कले। विवाह प्रस्ताव आसिला। प्रस्ताव दूररू थिला तथा पिला उच्च शिक्षित थिला और शिक्षयित्री भी। मो हिस्ट्री प्रोफेसर भावरे नुआ नुआ जॉइन करी आम गाँ पाख कॉलेज रे। बापा प्रस्ताव को मंजूरी देले। भाई माने भी हाँ कहिले। विवाह हैला। विवाहर 6 मास सुरुखुरु रे बीतिला। पत्नी संगीतांकर जीत थिला जे आमे एकाठी रहिबा। तमे मो गाँ पाख कॉलेज को ट्रांसफर करिनियो, किंतु भाई मानकू और परिवार को आमे पूर्ण आर्थिक साहाय्य करिबा। मु राजी हेलिनी। मोर इच्छा थिला बहु कष्टरे भाई माने मोते पाठ पढ़ेइछंती। मु भाई मानक सहित रहिबी। बापा अछंती, केमिति छाड़ी रहिबी। संगीता तांको चाकरी छाड़ीबाकू राजी नथिले। तांको चाकरी बालेश्वर जलेश्वर रे। केबे केमिति मासरे थरे आसंती, किंतु झगड़ा अशांति रे फेरी जाती। मु मो परिवार को आग कली, से तांको स्वाभिमान को आग कले। धीरे धीरे संगीता आसीबा बंद करदेला आम घर को। मु भी खोज खबर निएनी। समय बही चलिला। गाँव रे बड़ घरटीए कली। भाई मानक पिला छुआ को पढ़ेइली। भाई मानक दायित्व नेली।
ବାପା ଅସୁସ୍ଥ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ। ବାପା ବେଳେ ବେଳେ ପାଖକୁ ଡାକି କୁହନ୍ତି, ହରି, ବୋହୂ ପାଖକୁ ଯା, ଏକୁଟିଆ ରହୁଛି। ତୁ ତୋ ଜୀବନ କାହିଁକି ମାଟି କରୁଛୁ? ପିଲାବେଳୁ ବୋଉ ହରେଇଥିଲି। ମୁଁ ଜବାବ ଦିଏନି ବାପାଙ୍କୁ, ନା କେବେ ଜଳେଶ୍ୱର ଯାଇ ସଙ୍ଗୀତାକୁ ମିଳିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ବି କରିନି। ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହେଲା। ବାପାଙ୍କ କ୍ରିୟାକର୍ମରେ ସଙ୍ଗୀତା ଆସିଲା। 4-5 ଦିନ ରହିଲା। ସବୁ କାମ ମିଳିମିଶି କଲୁ। ସଙ୍ଗୀତା ବି ଖୁବ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ବାପାଙ୍କ କାମରେ। କାମ ସରିଗଲା। ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ତମେ ରହିଯାଅ ଏଠି, ଆମର ଚାକିରି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେତେବେଳକୁ ମୋର ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଗଲାଣି। ସଙ୍ଗୀତା ଟିକେ ନରମ ହେଇ କହିଲା, ବାହାଘର 8 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ତମେ ଯାହା କରୁଛ ଠିକ୍ କରି ଚାଲିଛ। ମୁଁ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ତମେ ପରିବାର ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇ ଚାଲିଛ। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଛି। ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଥିଲା, ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ପାରୁନଥିଲି ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କୁ। ସଙ୍ଗୀତା କିଛି ଆଉ ଚାହୁଁଥିଲେ କି କ'ଣ? ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ପାରିଥିଲେ ପ୍ରାୟ ସେ ମୋ କଥା ମାନି ନେଇଥାନ୍ତେ। ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ବଡ଼ ଭାଉଜ ବଡ଼ ଭାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସଙ୍ଗୀତାକୁ ଅପମାନିତ କରି ଖୁବ୍ କହିଗଲେ। ଏଠାରୁ ପଳେଇ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ। ସଙ୍ଗୀତା ଚାଲିଗଲେ ସେଦିନ ସେଇଠୁ ବାହାରି। ମୁଁ କିଛି କହିପାରିଲିନି କି ସଙ୍ଗୀତା ଆଉ କିଛି କହିଲେନି। ହଁ, କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଅସହାୟ ହେଇ। ତାପରେ 28 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଉ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ନାହିଁ କାହା ସହିତ କାହାରି। ତାପରେ ମୁଁ ତିଳ ତିଳ ହେଇ ମନ ଭିତରେ ମରୁଥିଲି ସଙ୍ଗୀତା ପାଇଁ। ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂସାର ବୋଲି କିଛି ନଥିଲା। ଅନ୍ତତଃ ସଙ୍ଗୀତା ପାଖରେ ପିଲାଟିଏ ଯଦି ଥାଆନ୍ତା, ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କ ସମୟ ବିତିଯାଆନ୍ତା। କେମିତି ଏ ନିଃସଙ୍ଗତାଟାକୁ ବିତାଉଥିବ? ଆମେ ପରା ମଣିଷ। ଦିପଦ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟୟ ନହେଲେ ରହିପାରୁନା। ତେଣୁ ତ ଆମେ ମଣିଷ, ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ। ପରିବାର ଗଢ଼ାନ୍ତି। ଏ ମଣିଷ ଏଇଠି ଜନ୍ମ ନିଏ। କିଛି ଦିନ ମା ବାପାଙ୍କ ଛାଇରେ ବିତିଯାଏ। ବାକି ସମୟ ସଂସାର ଧର୍ମରେ ବାନ୍ଧି ହେଇ, ଜଞ୍ଜାଳରେ ଛନ୍ଦି ବାନ୍ଧି ହେଇ ମାନବ ଧର୍ମ ନିଭାଏ। ପୁଣି ନାତି ନାତୁଣୀ, ବୁଢ଼ା ବୟସ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନଥିଲା। 10 ବର୍ଷ କଲେଜରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ରହି ଅବସର ନେଇ କେମିତି ମୁଁ ମୋ 60 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ମୋତେ ବି ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। ଟ୍ରେନ୍ଟି ଆସିଲା। ମୋ ଭାବନାରେ ବାଧା ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି, ତା ପୂର୍ବ ଟ୍ରେନ୍ ଥିଲା। ଏହାର ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ମୋ ଅପେକ୍ଷିତ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଆସିବ। ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼ୁଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେସନ ଆସି କାହାରି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିନି। ବୋଧହୁଏ ଏଇ ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ ଅପେକ୍ଷା। ପକେଟରେ ରଖିଥିବା ଚିଠିଟିକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବାକୁ ମନ ହେଲା। ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ଚିଠି। ମନ ହେଲା ମନ ଖୋଲି ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବାକୁ। ସଙ୍ଗୀତା ଲେଖିଥିଲେ, କାହିଁକି କେଜାଣି ତମକୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ମନ ହେଉଛି। ତମକୁ ଟିକେ ମନ ଭରି ଦେଖନ୍ତି। ମୁଁ ହରିଦାସପୁର ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲେଇବି 25 ତାରିଖ ଦିନ 11ଟାରେ। ହାଉଡ଼ା ଲୋକାଲରେ ବଗି ନମ୍ବର 6ରେ ଆସୁଛି। ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସିବ।
ଏ ଚିଠି ଖଣ୍ଡିକ ମୋ ଗାଁର ଠିକଣାରେ ଆସିଥିଲା। ଚିଠି ପାଇ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା। କାହାକୁ କିଛି କହିଲିନି। ମନରେ ଟିକେ ଅଭିମାନ ଆସୁଥିଲା। ମୁଁ ଭାଇ ପିଲାପିଲିଙ୍କର ଘର ବସେଇଲି, କିନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ ଥରେ ଭାବିଲେନି କି କୁହନ୍ତିନି ଥରୁଟିଏ, ହରି ଯାହା ହେଲା ହେଲା, ତୁ ଚେଷ୍ଟା କର ବୋହୂକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ନା, କେହି କେବେ ବି କହିଲେନି। ଯାହା ବାପା ଥିଲା ଯାଏ କହୁଥିଲେ। ଆଖିରେ ସଙ୍ଗୀତାକୁ ନେଇ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ବିଚାରୀ ପୁନଃ ବିବାହ କରିପାରିଥାନ୍ତା। ଏମିତି ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଦେଲା ଜୀବନକୁ ମୋ ପାଇଁ। କିଏ ଜାଣେ ମୋତେ ଅଭିମାନରେ କେତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ, ମନେ ମନେ କେତେ ରାତି ଭାବନାରେ ବିତେଇଥିବ। ମୁଁ କେମିତି ପଥର ହେଇଯାଇଥିଲି ଓ କେଉଁ ମଣିଷ ପଣିଆକୁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ସହିତ ଜିଦରେ ନେଇ ବସିଥିଲି। ନିଜକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପରେ ଆଉ ଜଣକୁ ତିଳ ତିଳ ଦୁଃଖ ଅନ୍ଧକାରରେ ବିତେଇବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ସଙ୍ଗୀତାକୁ ବି 58 ବର୍ଷ। ମୋତେ ମନେ ପକେଇ ଚିଠି ଲେଖିଛି। ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରୁଥିଲି। ଗାଁକୁ ଆସିଲାନି। ଷ୍ଟେସନରେ ମିଳି ଫେରିଯିବ ବୋଧ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ ଯିବାକୁ ଦେବିନି। ବାକି ଜୀବନ ଆରାମରେ ବିତେଇବି ସଙ୍ଗୀତା ସହିତ। ଖୁବ୍ ସୁଖରେ ରଖିବି। ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଲା। ଅନିତି ଦୂରରୁ ଗାଡ଼ି ଧିମେଇଲା। 28 ବର୍ଷ ପରେ ସଙ୍ଗୀତାକୁ ଦେଖିବି। ଆଖି ଓଦା ହେଇ ଆସୁଥିଲା। ଉଦ୍ବେଗ ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ ଶାନ୍ତ ହେଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା ଷ୍ଟେସନରେ। ମୁଁ 6 ନମ୍ବର ବଗି ପାଖକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଆଗେଇଲି। କେତେଜଣ ଯାତ୍ରୀ ସହ ସଙ୍ଗୀତା ଓହ୍ଲେଇଲା। ସାଙ୍ଗରେ 24-25 ବର୍ଷର ପିଲାଟିଏ। ବୟସର ବୋଝରେ ଟିକେ ନଇଁ ଯାଇଥିଲା ସଙ୍ଗୀତା। ଧୀର ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ସ୍ଥାଣୁଟିଏ ପରି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି। ସଙ୍ଗୀତା ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସି ମୋତେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା। କାନ୍ଦୁଥିଲା। ମୋ ଛାତିରେ ଭୂକମ୍ପ, ପ୍ରାୟ ଅସ୍ଥିରତା ଥିଲା। ମୋ ଆଖି ବୋଲ ମାନୁନଥିଲା। ଷ୍ଟେସନରେ ସମସ୍ତେ ନିଶବ୍ଦ ହେଇ ଆମ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତାକୁ ଚାହିଁଲି ଘଡ଼ିଏ ଓ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି, କେମିତି ଆମେ ବିତେଇ ଦେଲେ ଏକଲା ଏକଲା ଏତେ ଲମ୍ବା ଜୀବନକୁ। ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିବା ପିଲାଟି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଛାତ୍ର ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଲା ଓ ଟିକେ ଆଢ଼ୁଆଳକୁ ଡାକି ନେଇ ମୋତେ କହିଲା, ମୁଁ ଏଉଠୁ ଫେରିଯିବି ଆଜ୍ଞା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଏକୁଟିଆ ଆସିପାରିବେନି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲି। ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ କ୍ୟାନ୍ସର। ଡାକ୍ତର ଟାଇମ୍ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ। ମୁଁ ସୁଶାନ୍ତ ପରିଡ଼ା, ଗାଳ୍ପିକ ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷୟ ଓଝା। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍।